Thank you. Good evening, everyone. This is Enoch Thomas from Vellore, CEO of Tom's Bicycle Studio. Very nice to meet you all in this online program of SRM Valliammai College, the Department of Electronics as well as Instrumentation. Thank you for the opportunity given. Let us go for the PPT slide. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So our program head is goals on business distribution. So we are starting with the session. Okay. Next is the introduction. So myself, Enoch Thomas, I am married. My wife is also a professional working in CMC hospital. I have 2 children. My daughter studying second year of visual communication in VET. My son in school 7th standard. So I completed diploma in automobile engineering and public administration in MA. So I have wonderful experience, very hard-earned experience of 29 years in automobile industry, as well as now I am running my own business of bicycle, doing with imported bicycle in Tamil Nadu. I started with Tamil Nadu now with franchisee. So I am a CEO cum proprietor of this company with all government norms. So we are in the business of bicycle from automobile. So with hard-earned experience, earning n number of customers. So our mission and vision of our company is energy, economy, and eco-friendly. So energy is for health, personal, economy is as well as personal and family. We can save something, and eco-friendly for the nation. We are maintaining non-polluted business of cycle. So Green India, we are going with Green India. Next, we can start with the session of general. So generally, we are the people we have come across of history where God only created the everything, the nature, the earth, the water. Finally, the man has come into the picture. Manidargal vandanga, man has come. Man only made lot of inventions. As we know, they are only doing the need analysis. அவங்களுக்கு என்ன தேவை, மக்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்து they started doing research. கண்டுபிடிக்கிறாங்க, lot of inventions, doing hard work. எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பும் ஈஸியாக வந்ததல்ல. After hard work, after a lot of sacrification and lot of expenditure only எந்த ஒரு பொருளும் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. எந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம அனுபவிக்கிற ஒவ்வொரு பொருளும் whatever we enjoy now scientific all invented by man only for their need. Next, man only invented education also. After doing analyzation, we have to invent a lot of things for easy living. எல்லாருமே வந்து ஈஸியா தான் வாழணும், எதுவுமே சீக்கிரம் அடையணும், சீக்கிரம் போகணும், சீக்கிரம் பறக்கணும் என்ற உலகத்தில் நாம் வாழ்கிறோம். ஸோ அதை வந்து இப்போ அடுத்த லெவலில் என்ன பண்ணும்போது நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமை மாற்றிருக்கிறாங்க. அதான் வந்திருக்கு நமக்கு டிவைடட் இன்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்லலாம். பாடத்திட்டங்கள் வழியாக நம்ம படிக்கிறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் பெரிய இண்டஸ்ட்ரி, மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப வாஸ்ட் எக்ஸ்பேண்டட், நிறைய சேனலோட போயிட்டு இருக்கு. ஆல் ஆர் ஹியர்? எஸ் சார். தாமஸ் சார். சார் ஸ்லைடு F5 போடுறீங்களா? டிஸ்ப்ளே ஒரே ஸ்லைட்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கு சார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்குதா? ஆமாங்க சார். நீங்க F5 போடுங்க. F டிஸ்ப்ளே போடுங்க. வருதா? இங்க எனக்கு தெரியுது கிளியரா? இப்போ ஓகே சார். இப்போ எஜுகேஷன் நம்ம பார்த்தோம். எஜுகேஷன் தான் we are into the part of engineering. இன்ஜினியரிங்ல வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு லாட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட், கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் மாறி நிறைய குரூப்ஸ், நிறைய காலேஜஸ், n number of college with lot of groups, we can say lot of technical into subjects. One of the subject நீங்க இருக்கிற உங்களோட சப்ஜெக்ட் instrumentation as well as electronics. நான் வந்தது automobile. So all related to
industry norms. அதுக்கப்புறம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் வந்திருக்குது, அதையும் நம்ம பார்க்குறோம். அதெல்லாம் எதற்காக என்பால் எல்லாம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல், வேலை, ஜாப். We are looking for a job. We wanted to be highly professional, and also our studies should be useful to our business, whatever we do in our family or whatever we are going to do as an entrepreneur. Okay, so job means labor work irukku, hard work. For studies romba requirement illa, minimum studies is enough for that. When you want to become a professional officer, doctor, engineer, or the corporate company leader, or the manager, regional head, whatever it is, you should become a professional. You should have the qualification accordingly. When you want to start a business, there also we need a basic fundamental qualification related to the business subject. Okay, so இதெல்லாம் இத கவர் ஆகுது. டீடைலா பார்த்தோம்னா நிறைய போகலாம், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டெஃபினிஷன் கொடுக்கலாம். ஆபீசர்னா என்ன, டாக்டர்னா என்ன, இன்ஜினியர்னா என்ன, எவ்வளவு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. we can go expand. அதுல ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம், இன்ஜினியரிங் அண்ட் அவர் பிசினஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு how we are going to do business, then what will be the business distribution, and we can go. For the business, for anything or professional, we need some fundamental thing that we are going to see now. That is next slide. Is it visible? GoSpa. All are watching this? Hello? Hello? Yes sir, yes sir. எல்லாரும் பாக்குறீங்களா? GoSpa. GoSpa means G for goal. அதான் நம்ம சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு ஹெட்டிங் ப்ரோக்ராம். அதான் கோல். எல்லாருக்குமே வந்து we have a target, we have ambition, we have a goal. அத நீங்க வந்து பிரிச்சுக்கலாம். Now the students should have the study goal. ஸ்டடில வந்து highest mark score பண்ணனும்ன்றது they should be their ambition, their goal-ஆ இருக்கணும், their target-ஆ இருக்கணும். Now it is when it is come into the life, அவங்களுக்கு நிறைய கோல் இருக்கும். லைஃப் கோல், பர்சனல் லைஃப்ல நல்ல கோல் இருக்கும். நல்ல பெரிய ஆபீசர் ஆகணும், நல்ல பெரிய இடத்துல மேரி பண்ணணும், பெரிய பிசினஸ் மேன் ஆகணும், பெரிய சொபிஸ்டிகேட்டட் லைஃப் வாழணும், மற்றவங்க பார்க்குற மாதிரி அட்மைரபிளா வாழணும் என்று எல்லாருமே நினைக்கிறோம். we are all into that. everybody likes to live happily with satisfaction. In this connection, the goal should be we should be fixing our goal, personal or family or business or professional. You should have the goal first. Second, for to achieve the goal, what are the object we have, that is objective. If it is a business, means which business. இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டா அது ரிலேட்டடான பிசினஸ் என்ன இருக்கு, அது விஷயமா எந்த கம்பெனில நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம், which company we can choose to work for instrumentation. Electronics we have plenty, lot of. இப்போ எல்லா இண்டஸ்ட்ரி எலக்ட்ரானிக் பேஸ், கம்ப்யூட்டர், மொபைல், டிவி, all electronics related. So vast expanded industry. There you can do very good job as a profession, higher official or technical, and you can also have your own company like distribution, that we can go. To achieve that, next, strategy and strength. What is the strategy, market share and competition strategy, everything we should know. First, you should know where you are and nearby the area, what is related to our business or our profession, which company is there, what they are longing for, which profession is shining, which profession in the leadership they are making, earning good money, that you have to see. The strength, what should you should have is, you should have your own strength. First, health wise. Second, knowledge wise. Education mark wise, you should achieve first. When you achieve the market and knowledge, you are very much capable to handle the next level. That is strategy you should know, and your own strength you should know, and the market competition also you should know. Then not only that, you should plan every day, every week, every month, like that, towards your achievement, your goal. What product you choose, what object you choose, what is your option, what strength you have, what is your strategy, and what is the strategy operated in your area for the competitor, anything you should know. Then and there, you should plan for your prospect, where you can achieve, which company is suiting for that, which profession we can go with, and which product we want to deal. What about the product,
what is the competitor strength and strategy you should know. Then for that you have to plan daily, weekly, monthly. Now you can plan for your studies. Then after study you can plan for the profession. After little earning, little learning, after training, you can think about the business. If already people are there, the parents are doing any business, you can go with the business supporting your parent or family. Okay. Next you got to go for action. Planning is everybody can plan. Daily dreaming, daily planning, that is not enough. Action is very much mandatory. For the action you should have the activity, and you should execute the thing whatever you plan. According to the above four, you have to execute the thing. That is very much important. Put yourself into that GOSPA first. First your goal, your object, and what is your objective towards achieving your goal. What is the strategy you are going to apply? What is the strength you have? Then you can plan and you can choose the prospect for job or profession or business. What are the prospects we have in our area surrounded by with competition study. Then you go to the next step of action. Action is very much important. Towards you can do a lot of activity. Then you can execute the thing towards your goal. That is very much important. You can put note of this. GOSPA is very much important to an individual or any company or any professional, any business. It is mandatory towards the achievements, being a business, being a profession. Okay. All are understanding? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Everyone hearing? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Next slide we are going. Next level, training. Training is very much important. Training, experience and exposure, that I can share a lot. Training means according to your profession, you should be first trained. When you are completing your studies, when you are going to join in a professional or any business, you should be trained enough. What is there, what to be done, what is the successful formula, and who are all successful, what are the material we have to learn under training. You have to go through that. The purpose of training is very much important. You have to learn everything towards implementation. Training is starting and implementation is very much important. Many people are trained enough, but they are not implementing the same towards their achieving goal. Towards goal, we have to achieve. For that, we have to be trained in the manner. If you go to the company, if you join any company, professional, the company itself organizing training programs, you have a lot of training material they will be giving. Let you learn properly, then follow. The next is understanding what is next. If we are on going on right track, we have to ensure from the beginning itself. After completing your studies, you should choose the right track with your ambition, your goal, your target. You are studying something and land up with some other company with some other subject, it won't be fruitful. When you are learning, when you are studying such a course related to your degree, related to your engineering, you have to choose first. That is very, very important. Very much important. Nowadays, many people are struggling in that way, where we have to be understanding that what is our next step in our life. Later, which step we are going to land up next, we should know. Accordingly, you have to use the training. Then you will be working there. You are getting the experience wherever you work. First, you want to do any business also in this category, you have to work. Like me, I also worked in the automobile industry for 27 plus years. After that, last 3 years before I started my own company, the name of Tom's Bicycle Studio, related to everything my experience with understanding, with training, lot of learning, lot of earning customers. I have landed into the business. That is my experience. I am personally sharing as a witness. So you should land up after your studies. Best way you have to choose to land up towards achievement of our goal, our ambition, our target of life. So only life, you have to use it properly. Next, observing the thing, whatever learning in the experience, you should observe others also, the market also, and our involvement should ensure that we are going on right track. We are going towards the graph on growth side.
Okay, that is very much important. That is called experience, where you are comparing yourself in the experience. Next, where we can invest our time, where we can invest our money, where we can invest in the area, everything. In which business we can invest, everything comes with the experience. That is very much important. After training, experience will give you the way where to grow, how to grow, when to grow, what to do, like that. Okay. Then the exposure. Exposure means without expose yourself, you must be having lot of talents. You must have learned lot of things. You might have trained everything, but you have to put into the practical picture of expose yourself. You just market yourself first. You should become a brand ambassador of your business. Then only you can grow to the next level, which I can say one example. Exposure means wherever you are, you have to share the knowledge to the customer. You can learn lot of things from customer. Whoever you are meeting, eye to eye contact, you can share lot of things. In my experience, when I was working in Chennai, I was serving to actor Vijay. We are given a car, we are given a service to the actor Vijay's group. There I know some few people. Then I landed into Vellore. When the people are came to buy the car in car industry, I told about the thing. So already I given a service to your boss Vijay. You are telling you are also from Vijay Club, Vijay Group's treasurer, secretary. All people met me. So I share my experience because I was there in Chennai where I served actor Vijay. நீங்க வந்து விஜய் வந்து போய் தான் அங்க பார்க்கணும், அவரை தேடி போகணும், அவரை பார்க்க முடியாது. ஆனா விஜய் வந்து என்னைய பார்க்க வந்தாரு. அதுக்கு தான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸ்போஷர். நான் பழைய விஷயத்த வந்து நான் வந்து சொன்னேன் ஒருத்தங்கிட்ட, சரியான நபர்கிட்ட. So அவங்க what they organized within a week time they met me again. They told actor Vijay is coming here with his car to organize some marriages of their fan, some 11 marriages. He personally came and meet me with his wife. He accommodated his car here inside our showroom. He went to buy another car. Myself and my daughter could able to meet him personally. We spent nice time that day. So really it's a கேக்குதா? Hello? PPT. Yes, sir. So this is the way expose yourself that makes you to share the knowledge and gain more, because that will go to word of mouth, awareness in solvanga. Market yourself and create awareness in the market, who you are, what you are doing, in what ways it is best useful for the people. So it is automatically it goes. Nowadays we have a lot of media called digital promotions vandiruchu. Now everything going on digital, lot of things, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, நிறைய இருக்கு. இது எல்லாமே நம்ம வந்து இதையும் we have to use for our business promotion or distribution. Next slide. Tom's Bicycle Studio என்பதை we have started as a head office in Vellore. With the experience I told, with all experience I told, we started this company in 2019. Tom's Bicycle Studio என்றது வந்து என்னோட business, own business. I have got GST number. இதுல வந்து என்னோட business என்னன்னா வெள்ளூர் head office வச்சு முதல்ல 19ல ஆரம்பிச்சு 80% of my business is imported bicycle. Foreignல இருந்து import பண்ணிட்டு இருக்கேன் through the vendor. I have lot of importer in connectivity from North India, Mumbai, Pune, Punjab, Delhi, even in direct import from China also we did. So in the mari we are importing the bicycle. It's really future focused with analyzation. We did this lot of analyzation behind that. என்னோட experience on the automobile இருக்கும்போது I learned lot of customers. Near about 8,000 to 10,000 car வந்து நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கும்போது இங்க வித்திருக்கிறேன். So I know many area as geographical area and market potential என்னன்னு தெரியும். இதெல்லாம் நான் வந்து கடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் கத்துக்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் with hard earning. So அத வந்து I am implementing for my own business development. This is called Bicycle Studio business. இது வந்து ரொம்ப ஒரு 3 years survey எடுத்தோம் with my family. I went many places, marketing and analyzation and who are all the supplier,
குளோபல்ல என்னென்ன நாட்டுல இப்ப சைக்கிள் பிசினஸ் கூடிட்டு இருக்கு, இந்த ட்ரெண்ட் எப்படி மாறிட்டு இருக்கு, எல்லாருமே சைக்கிள்ல கியர் சைக்கிள் ஸ்போர்ட்ஸ் மாடல் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. டெய்லி இப்போ ரோட்ல நிறைய பேரை பாக்குறோம் சைக்கிளிங் போறாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மாட்டோ விஷன் அண்ட் மிஷனா நாங்க வந்து உறுதிப்படுத்தி எனர்ஜி, எக்கனாமி அண்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி என்பதை முன்னிறுத்தி இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிச்சோம். ட்ரெமெண்டஸ் growth. நான் எதிர்பார்த்ததுக்கு மேல நான் வந்து இவ்வளவுதான் டார்கெட் நம்பர் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அதுக்கு டபுள் த டார்கெட் என்னால பண்ண முடிஞ்சது. அப்ப வந்து ஐ தாட் தட் ஒய் should not implement the same module in all other cities அப்படின்னு பிளான் பண்ணும்போது I had a discussion with few people and I made a policy of module, franchisee module create பண்ணேன். அதுக்கு lot of inputs எடுத்துக்கிட்டோம், ட்ரையல் எடுத்தோம். அதை ஷேர் பண்ணும்போது I got 35 applications. இப்போ வந்து I have got 35 applications for the franchisee module. They want to do this same business. அதுக்கு இது ரைட் டைமா தெரியுது. பிகாஸ் த ட்ரெண்ட் பேண்டமிக் வரும்போது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, அதுவும் ஹெல்த் ரிலேட்டடா வந்துருச்சு. என்னோட மோட்டோல அது எனர்ஜி ரொம்ப கவர் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சு, அது என்னோட மோட்டோ மிஷன்ல வந்து எக்கனாமின்ற சப்ஜெக்ட் டச் பண்ணிருச்சு. அப்புறம் வந்து நாட்டுல வந்து பொல்யூஷன் ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு, மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க, அதனால புகை இல்லாத உலகத்தை விரும்புறாங்க, அதுக்கும் சைக்கிள் வந்து கூட இருக்குது. ஸோ என்னோட 3 விஷயம் ட்ரிபிள் இ எல்லாரும் மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம், எனர்ஜி, எக்கனாமி, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி. இந்த 3ஐயும் முன்னிறுத்தி பண்ற பிசினஸ் வந்து ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்கு இந்த ரைட் டைம்ல. இந்த பேண்டமிக் ஒரு கியர் அப் பண்ணி விட்டுருச்சு. ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் plenty ஆஃப் என்கொயரி ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் சவுத் இந்தியா. கொரியர்ல, ஆன்லைன்ல, வாட்ஸ்அப்ல எல்லா மூலமா நாங்க பிசினஸ் பண்றோம். ஃபேஸ்புக் மூலமா, யூடியூப் மூலமா, அதை கூட நான் ஷேர் பண்றேன். யூ கேன் see that. ஸோ இந்த மாதிரி என்னோட கேரியர், என்னோட படிப்பு, என்னோட கேரியர்ல நான் கத்துக்கிட்ட பிசினஸ், அதே இது நான் ஆட்டோமொபைலே நிறைய பிரான்ச்சைசி மாதிரி நிறைய டீலர்ஷிப் டெவலப் பண்ணிருக்கிறேன். ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள். உமா மேடம் மஸ்ட் பி நோயிங் தட். அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ரீஜனல் மேனேஜர் ஆஃப் ரெனோ. அதே குரூப்ல வந்து நான் பிசினஸ் ஹெட்டாவும் ஜெனரல் மேனேஜரா ஒர்க் பண்ணேன். வேற இங்க வெள்ளூர்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கு காஞ்சிபுரம், ஆரணி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், அதுக்கு வந்து பிரான்ச்சஸ் போட்டு டெவலப் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா அதையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அஸ் அ கன்சல்டன்டா. இதோட என்னோட ஓன் பிசினஸா இப்ப நான் ஆரம்பிச்சு வேலூர்ல ஒரு சிட்டி ஆபீஸ் ஒன்று, யுனிவர்சல் பைசைக்கிள் ஸ்டுடியோ ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சக்சஸ்ஃபுல்லா. அடுத்தபடியா திருச்சியில வந்து எஸ் பைசைக்கிள் ஸ்டுடியோ ஆரம்பிச்சு நான் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. அடுத்தது தூத்துக்குடியில பிலிப் பைசைக்கிள் ஸ்டுடியோ ஆரம்பமாகிறது வருகின்ற மாதத்தில். டியூ டு பேண்டமிக் டிலே 10 சூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். அடுத்தபடியா திண்டுக்கல், மேட்டுப்பாளையம் அண்ட் கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி, ஈவன் மதுரை, சென்னையில OMR அண்ட் அரக்கோணம், இதுல எல்லாமே வந்து டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்குது. ஆல்ரெடி த பீப்புள் ஹூ அப்ளைட், ஹூ ஆர் கம்மிங் இன் ஃப்ரண்ட் வித் ஃபாஸ்ட் ஆக்ஷன், ஐ ஆம் சப்போர்ட்டிங் தம். இந்த வெளியில எல்லா ரேஞ்சிலையும் நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து என்னோட ஷேரிங் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதுல என்னோட கோஸ்பா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. நான் எல்லாமே வந்து அதை டார்கெட்டிவா வச்சு அதை கரெக்ட் பேராமீட்டர் எல்லாம் பண்ணிட்டு வர நான் என்ஷோர் பண்ணிருக்கிறேன். ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன? இப்போ யூ ஆர் இன் த எஜுகேஷன், யூ ஆர் ஸ்டடிங். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் த கோல் ஆஃப் ஸ்கோரிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்க். சூப்பரா மார்க் எடுங்க, அந்த மார்க்கை வச்சு நீங்க அடுத்த லெவல் போகணும். காலேஜ் அது ப்ரொஃபஷனல் தான் சொல்லும் போது வந்து படிப்பு வந்து எவ்வளவு முக்கியன்றதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கு. என்னோட ஃப்ரெண்டு, என்னோட டீன் ஏஜ்ல என்னோட ஃப்ரெண்டு, நாங்க காலேஜ் படிக்கும் போது இஸ் மிஸ்டர் துரை. அவர் வந்து அவருக்கு ஒரு பொண்ணை கேர்ள் ஃபாலோ பண்ணாரு. அந்த கேர்ள் வாஸ் வெரி பிரிட்டி, ரொம்ப கலரா இருப்பாங்க. இவருக்கு வந்து கொஞ்சம் டார்க் ஷேடா இருப்பாரு. அவர் வந்து அந்த டைம்ல படிக்க போகும்போது அந்த பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த பொண்ணு வாஸ் கிண்டல் பண்ணாங்க, கருப்பேன், பிளாக்கி வாஸ் ஃபாலோயிங் மீ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னதுனால என் ஃப்ரெண்டுக்கு அதுக்கு அந்த நாலேஜ் வந்ததுனால ஹி வாஸ் டோட்டலி அப்செட். அந்த காலகட்டத்தில் அப்செட் ஆனாரு. ஆனா அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அதுக்கப்புறம் திருச்சியில பெரிய இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல முடிச்சாரு. அப்புறம் IBMல பெரிய போஸ்ட்ல பெங்களூர் போனாரு. அப்புறம் அது மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கு யூஎஸ்ல வந்து பெரிய போஸ்ட்ல இருக்காரு. இதுக்கிடையில என்ன நடந்துச்சுன்னா, அந்த பொண்ணோட அப்பா வந்து அந்த பையனோட அப்பாட்ட வந்து என் பொண்ணுக்கு உங்க பையனுக்கு நான் கொடுக்க ரெடியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாரு. திஸ் இஸ் வாட் த ப்ரொஃபஷனல் வேர் இ ஸ்டடிட். சூப்பர் மார்க் எடுத்தாரு, ப்ரொஃபஷனலா IBMல போனாரு. அவர் எந்த பொண்ணை நினைச்சாரோ, எந்த பொண்ணு கிண்டல் பண்ணுச்சோ, அதே பொண்ணோட அப்பா வந்து காலில் விழுந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அந்த பையனுக்கு. இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் ஸ்டடி வெல், you will achieve your ambition without any fail in personal life also, not only official, not only in making money. Personal life is very much important. where உங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க. நீங்க இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன பாயிண்டா இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு நல்ல மார்க் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணணும்.
நீங்க நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல பெரிய ப்ரொஃபஷனலாவோ பெரிய பிசினஸ்மேனா வரும்போது everybody will be happy, not only you, your surrounding, your friends, your family, everyone. ஓகேவா? சோ என்னோட பிராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் என்னோட பிரான்ச்சைசி மாடலை பத்தி சொன்னேன். அடுத்தது டுவர்ட் சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப் இது நான் போயிட்டு இருக்கிறேன்றதுக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மார்க்கெட் கை கொடுத்துருக்கு. அருமையான மார்க்கெட். பிகாஸ் பாப்புலேஷன் நிறைய இருக்கு. இந்தியால பாப்புலேஷன் கம்மியே இல்லை. எந்த பிசினஸ் பண்ணாலும் நேர்த்தியாக முறையாக பண்ணால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். மார்க்கெட் இஸ் தேர், பாப்புலேஷன் இஸ் தேர். You have to go behind the market. You should be on the track towards your goal. ஓகேவா? அடுத்தது ரைட் டைம், சரியான நேரத்தில் சரியான பிசினஸ். இப்போ உங்களோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் சொன்னா அது என்னைக்குமே சரியா தான் இருக்கு. எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லாம எதுவுமே இல்லை. இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய ரோல் வகிக்குது. பெரிய ரோல். இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. என்னோட ஃபேமிலியில நிறைய பேர் ஷிப், மெரைன் அண்ட் கோயம்புத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாமே அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் முடிச்சவங்க, ஈவன் ஓஎன்ஜிசி மும்பை அங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. ரைட் டைம், நம்ம படிச்ச கோர்ஸ் ரைட் டைம்ல அந்த ரைட் டைம்ல மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்க. இப்போ எனக்கு வந்து அடுத்த ட்ரெண்ட் வந்து உருவாயிருக்கு, சைக்கிளிங் ட்ரெண்ட். எவ்ரிபடி வாண்ட் டு பி எ சைக்கிளிஸ்ட். இன்னைக்கு ஸ்டாலினே சைக்கிள் ஓட்டுறாரு, விஜய் வந்து சைக்கிள்ல தான் வந்து ஓட்டு போடுறாரு. இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம டிஜிபி, நம்ம தமிழ்நாடு ஹெட் ஆஃப் த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சார் வந்து சைலேந்திர பாபு சார் பெரிய சைக்கிளிஸ்ட். நான் சொல்லவே இல்லை, மார்க்கெட் சொல்லுது இன்னைக்கு சைக்கிளிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ ஆம் சூசிங் த பிசினஸ் இன் த ரைட் டைம். அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு ஒரு ட்ரெண்ட் உருவாயிருக்கு, எல்லாருமே சைக்கிள் ஓட்டணும். ஒரு கார் வச்சிருந்தா கூட காருக்கு பின்னாடி ஒரு சைக்கிள் மாட்டணும் அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ இதை குறிக்கும் போது எனர்ஜி, எக்கனாமி அண்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி இதை முன்னிறுத்துகிறேன். நீங்களும் இதை முன்னிறுத்துங்கள். எனர்ஜி என்பது செல்ஃப் ஹெல்த். ஹெல்த் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அது சம்பந்தப்பட்ட பிசினஸ் நீங்க படிச்சிருக்கிறீங்க. இது எனர்ஜியா ஹெல்த்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குதா, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்ன்றத பண்ணுங்க. அடுத்தது எக்கனாமியா இருக்கான்னு பாருங்க. இப் இட் இஸ் காம்படிட்டபிள், மார்க்கெட் பிரைசிங்ல காம்படிட்டபிள், மக்களால் அதை வாங்க முடியும், மக்களால் வாங்கக்கூடிய தேவையான பொருளா இருக்குதா, அது வந்து ஓரளவு பணம் சேமிக்கக்கூடியது, அதிக செலவினம் இல்லாத அத்தியாவசிய தேவையில் உள்ள பொருளா இருக்குதான்றதை பாருங்க. அது எக்கனாமி. அடுத்தது நாட்டுக்கு நல்ல விஷயம் செய்ய வேண்டும், எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது நம்ம பண்றோமான்றதை பாருங்க. இது விஷயமா நாங்க நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நிறைய வந்து அதெல்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். கேமரா ஆன். ஸோ எனர்ஜி, எக்கனாமி அண்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி இஸ் அவர் மிஷன், நாட் ஓன்லி மை விஷன். உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், உங்க செல்ஃபுக்கு, உங்க ஃபேமிலிக்கு, உங்க என்வரன்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். யூ ஷுட் அச்சீவ். அடுத்தபடியாக நாங்க வந்து டாம்ஸ் பைசைக்கிள் ஸ்டுடியோ மூலமாக இந்த பிரான்ச்சைசி மாடியூலை டெவலப் பண்ண மாதிரி இது திஸ் இஸ் கால் பிசினஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம சொல்லலாம். கோல்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம சப்ஜெக்ட் அதுதான். இன்னைக்கு வந்து அந்த பிசினஸ் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஆல்ரெடி 4 பிளேசஸ்ல நம்ம பண்ணிட்டோம். இன்னும் அடுத்த 6 பிளேசஸ்ல இப்போ ஐ அம் இன்டு தி ஸ்டாப் ஃபாஸ்டா மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பேண்டமிக் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கிறோம். நம்ம அடுத்த லெவல் போறதுக்கு எல்லா முயற்சியும் பண்றோம். இதற்கான நம்ம வந்து பெஸ்ட் அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறோம். பெஸ்ட் இன் த இண்டஸ்ட்ரி அவார்ட் அண்ட் ரிவார்ட் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. வி ஆர் த பெஸ்ட் இன் வெல்லூர். இந்த இண்டஸ்ட்ரி பிசினஸ்லன்னு சொல்றது எங்களால அடைய முடிஞ்சது 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக. 2 ஆண்டுகளுக்குள்ளாவே நம்ம இந்த அவார்டை வாங்கியிருக்கிறோம், பெஸ்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு. அது இல்லாம எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியை பத்தி நான் சொன்னேன். எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு நிமிடத்தில் 1000 மரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெல்லூர் கலெக்டரை வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். ஒரே நிமிஷத்துல சாஃப்ட்வேர் மூலமா லிங்க் பண்ணிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் 2 கண்ணு நட்டாங்க. டைம் கொடுத்துட்டோம். ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள 2 மரக்கன் ஒவ்வொருத்தரும் நட்டாங்க. 600 பேர் ஒரே நிமிஷத்தில் 1000 மரங்கள், 1176 மரங்கள் நட்டி நாங்கள் வேலூர்ல சாதனை படைச்சு அது ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மை ஓன் ஷேரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த கோல். எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம், எப்படி ஒரு பிசினஸ் நான் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் வித் மை பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மை நாலேஜ், மை எஜுகேஷன் ஒரு பக்கம். அடுத்தது அதை நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலா செயல் வடிவமாக்கணும். ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியை சூஸ் பண்ணோம். அதுல கடந்து வந்த பாதையில எல்லா பொசிஷன் சின்ன மெக்கானிக்கல் லெவல்ல இருந்து ஒரு பிசினஸ் ஹெட் வரைக்கும் வந்தேன். அப்போ வந்து we have learned lot of things, market, geographical area, with history, with vision. நம்ம என்ன பார்க்குறோம், நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம், அடுத்த ஃபியூச்சர் என்னவா அமையும். இப்போ ஃபியூச்சர் என்ன அமையாமன்றது நிறைய டவுட் இருக்கும். இந்த பேண்டமிக் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய காலம் கட்டு கொடுத்துருக்கு. ஸோ we should understand நம்மளோட லெவல் என்ன, நம்ம நாலேஜ் என்ன, நம்மளோட படிப்பு என்ன, நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, வீக்னஸ் என்ன, நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை எங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் டுவர்ட்ஸ் அச்சீவிங் அவர் கோல். ஸோ இப்போ இந்த பிசினஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல
மூலமா நம்ம கோலை அச்சீவ் பண்றோம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நிறைய கொடுக்க போறோம். இது எல்லா இடக்கும் போதும். இது என்னோட பிராண்டிங் மூலமா நிறைய பேர் ஏர்னிங் பண்ண போறாங்க. நாட் ஓன்லி மீ, மத்தவங்க சம்பாதிச்சாதான் நான் சம்பாதிக்க முடியும். பிரான்சைசி மாடியூல் அதுதான். அதே மாதிரி எல்லா பிசினஸ்லயும் அப்படிதான். இன்னைக்கு எல்லா கம்பெனி நீங்க பாத்தீங்கன்னா 100 பிரான்ச்சஸோட செயல்படுது நிறைய கம்பெனி. உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் வசந்த் அண்ட் கோ, சத்யா ஏஜென்சி எல்லாம் சொல்லலாம். ஐ நோ த பீப்புள் பர்சனலி. அவங்கலாம் வந்து ஒரு கம்பெனில ஆரம்பிக்கும் போது ஐ நோ மிஸ்டர் ஜான்சன் ஃப்ரம் சத்யா ஏஜென்சி. இன்னைக்கு 100க்கு மேல கம்பெனி போட்டிருக்காரு. இஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் எனக்கு ஒரு விசனா அமையுது. அவர் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காரு இத்தனை ஆண்டுல. நம்ம அடுத்த இத்தனை ஆண்டுகள்ல இவ்வளவு போகலாம். இப்ப 10 பிளான் பண்றோம், அடுத்தது 20, 30 போகலாம். அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய கோஸ்பா என்னன்னு பாருங்க. உங்களோட கோல், அதுக்கு சரியான ஆப்ஜெக்டை தேர்ந்தெடுங்க. உங்க ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ராட்டஜி பாருங்க, கரெக்டா பிளான் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஆக்ஷன்ல இறங்குங்க. ஆக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெரி ஆக்டிவ், சார்மிங் ஃபேஸ், ஸ்மைலிங் ஃபேஸ். சந்தோஷமா இருக்கணும். நம்மள முதல்ல சந்தோஷமா வச்சுக்கணும். ஹெல்த் நல்லா வச்சுக்கணும். நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி பேண்டமிக்ல வீட்டிலேயே அடைஞ்சிருக்கிறோம். எல்லாரும் மேலேயும் வெயில் முதல்ல படணும், சன்லைட் படணும். பி ஹெல்தி. வித் மை மிஷன் அண்ட் விஷன் ஐ எம் க்ளோசிங் டவுன். எனர்ஜி, எக்கனாமி, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி, இந்த மூணையும் முன்னிறுத்தி இந்த நிறுவனமானது டாம்ஸ் we are growing in the market with the support of all my customers, all the people around. So I wish you all, once again, you should implement yourself. You should earn customer. You should understand everything about the market towards your achievement or goal. Let you start the wonderful business with lot of distribution. You can grow among. Thank you once again.